इस वक्त आप खड़े हाँ श्री गुरु सिंह सभा कोलकाता के गुरुद्वारा विखे ते इत्थे एक महत्वपूर्ण ही एक मीटिंग चल रही है जो कि पटना साहिब तख्त श्री पटना साहिब के मैंबर उन्हां दे अगवाई विच बंगाल झारखंड अते समूह इलाका जो कि कोलकाता दीयां संगतां ने उन्हां नूं मिल के एक मीटिंग चल रही है। मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण ने अते आउण वाले समय दे विच किवें समूह तख्त श्री पटना साहिब के हेठ जिहड़ियां भी संस्थावां अपना धर्म प्रचार कर रही हैं, वो धर्म प्रचार किस तरह होएगा उसकी ते नाल दे नाल अगे दी सिख पंथ किवें अगे वधेगा उसकी एक रणनीति जो है वो इत्थे तैयार हो रही है। ऐतवार के दिन कोलकाता श्री गुरु सिंह सभा के नाल बैठक की सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे ਅਤੇ इस दे विच विशेष तौर पर बैठक जो अगवाई विच हुई है वो तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब के मैंबरान के अगवाई हेठ ये हुई है। गर्म जोशी दे नाल कोलकाता श्री गुरु सिंह सभा अते सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां ने इस विच स्वागत किया अते आउण वाले समय दे विच किवें सिੱਖੀ लहर अते सिੱਖੀ प्रचार दे नाल नाल 400 साला श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा अते आउण वाला श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा तख्त श्री पटना साहिब विच किवें मनाया जाएगा उस दे बारे खास चर्चावां होईयां। चर्चावां होण तो पहलां अपनी जो अरदास है सिखां दी ये जो चर्चा हुई मीटिंग की शुरुआत अरदास की प्रवानगी करके शुरू हुई है। जिस डिठे सब दुख जाए के कहत सिमरे घर नाउ नेड़े आवे भाई सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां जपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया दीनां प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिद्धड़ियां ने धर्म हेठ सीस दिते सतगुरु धन धन हाजिर हजूर पातशाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी के चरणों में अरदास बेनती है। सतगुरु जी तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब जी की प्रबंधक कमेटी की सरपरस्ती हेठ बिहार झारखंड और पश्चिमी बंगाल दीयां समूह प्रबंधक कमेटियां वालों पंथ के प्रचार और प्रसार लई सच्चे पातशाह जीओ कारजां लई सच्चे पातशाह जी अज की विशेष मीटिंग श्री गुरु सिंह सभा कोलकाता विखे आयोजित की है। सच्चे पातशाह जी मीटिंग की अरंभता मुक्त रखते हुए आप जी के हजूर अरदास बेनती है कृपा करनी मेहर करनी। आप जी ने सच्चे पातशाह जी पंथ के प्रचार प्रसार वास्ते समूह प्रबंधक वीरां योग तरीके के नाल सच्चे पातशाह जी विचारण करने की समर्थ बख्शिश करके नवाजना। कृपा करनी अपने पंथ के प्रचार प्रसार में प्रबंधक वीरां सेवावां करने की हुक्म बख्शिश करके नवाजना। आपसी प्यार इतफाक बख्शने कृपा करनी। सिख रहन मर्यादा के अनुसार सच्चे पातशाह जी समूह खालसा पंथ में चलन की दात बख्शिश करके निवाज देना। कृपा करो इस समय निवेदन की आरंभता की आज्ञा बख्शो। अखर वाधा घाटा को चुप माफ करना सही प्यारे मिलने जिन्ना मिलिया तेरा नाम उचित आवे नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत का भला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल। इस अरदास तो बाद मीटिंग आरंभ होने तो पहला ही तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब के मैंबरां दे नाल सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो कि जगदीश सिंह जी उन्होंने अगवाई विच बनी है उन्होंने समूह मैंबरां का एक एक करके परिचय भी करवाया गया।
ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਵੀ ਹਨ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੇਸਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਬੰਟੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਮਾ ਡੂਬੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੂਪ ਨਗਰ ਤੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਕੜ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਦਾਸ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਐਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਲਹਿਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਜਮੋੜੀਆ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੰਨੀ ਛਾਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮੜੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਇਹ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਪੁਰ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ ਸ੍ਰੀਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਗਾ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਰਾਣੀਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡੀਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਧਵਾ ਜੋ ਬਹੁਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਇਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਉਪਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਪਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ, ਜੋ ਅੰਡਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ੀਅਰ, ਜੋ ਅੰਡਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾ ਚੱਕੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਾਨਾਗੜ੍ਹ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੈਕਟਰੀ। ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਲਹਿਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਘੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਦਵਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਹਨ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਤੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ।
ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਸਿੰਘ ਜੈਦੇਵ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ, ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਜੈਦੇਵ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਦੁਬਰਾਜਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਬਰਾਜਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਨਾਗੜ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਬੰਟੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਕਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਆਪ ਕੇਸਦਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਡਪੁਰ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਬੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਹਨ ਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੈਲਪਿੰਗ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਗਾ ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਲੂ ਬਿੱਲਾ ਇਹ ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਮਿਤ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੱਜਣ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਗਦੀਪ ਭਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕੁਛ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ 400 ਜੋ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ 400ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਰੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਹਨ ਉਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਿੰਟ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਥੋਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਬੋਲਣਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ
ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਝ ਸਾਡਾ ਟਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਦੂਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੁਣਾ ਮੇਲ ਇੱਕ ਦੂਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਉਠਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੁਰਗਾਪੁਰ 40-50 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਚੋਰ ਆ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ। ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿਓ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ। ਤਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਿੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਣੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਕੀ ਮੇਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਮੈਂ ਹੈ ਕਿ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਘਟੀਆ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਨਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ 3 ਸਾਲ। ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਡਰ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਸਕੀਨ ਹੈ, ਕੌਣ ਮਸਕੀਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਏ, ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਗਏ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ। ਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਈ ਆਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗਹਿਣਾ ਕਰੋਣਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗੋਲਕਾਂ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਗੋਲਕਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਲਕਾਂ ਆਪ ਬਣਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਕਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਅੱਜ 23 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ। 23 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਬਚੇ ਆ ਉਹ 'ਚ 4 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉੱਧਰ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣੀ ਆ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਮਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ 23/4/27 ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ 2-3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਯਾਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਕਲਕੱਤਾ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹ 30 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਹੇ ਸੈਕਟਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁਣਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਆ
ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਭਾਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਡਏ ਆ ਕਿ 23 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ 23 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਕਟਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਟਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੈਂਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੀ ਬਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਥਾਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਮਝਣ 'ਚ, ਸੁਣਨ 'ਚ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸੇ ਖਿੰਡੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਬਸ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਨਾ ਮੰਗਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ 25-25 ਮਰੱਬੇ 20-20 ਮਰੱਬੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾਓ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। If my religion does not teach me to strengthen my faith in humanity, that means there is something wrong with my religion, or my approach towards my religion is based on false rituals. मतलब मैं पाखंड कर्म कर रहे हैं। Religion is older than philosophy, but religion must exist and rise up in the soul of a man prior to finding expressions in his words and deeds, customs and institutions. Guru Granth Sahib, the holy Guru of the Sikhs, itself teaches a Sikh that he need not to believe the words of a Guru until unless he himself is convinced the truth contained in those words. ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਸਣਾ, ਖੇਡਣਾ, ਸੌਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਪਰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਮੌਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ
ਜਦ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਢਾਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ 2.5 ਸਾਲ ਰਹੇ हैं। एक मकान है, बहुत लंबा इतिहास नहीं मैं दसना, मैं और जान उत्थे बनया है। सिर्फ इन्नी गल है कि 2.5 साल गुरु तेग बहादुर साहब उत्थे रहे और जो 10वें पातशाह का प्रकाश होया पटना साहब, गुरु साहब उत्थे ही सन और उत्थों उन्होंने अपनी बधाइयाँ संदेश सारे भेजे। सो ये सारा इलाका जिहड़ा है इस नूं परमात्मा के नाल जोड़िया सी उन्होंने, पर असी खुद ही उस बाणी तो विछड़ गए। बाबा जी बैठे हैं पिछे जिहड़ी भगत जयदेव का इस बंगाल का संबंध है। इतों का कवि है वो महान कवि और वही बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच बंगाली भावें उन्होंने पुछण ना पुछण, लेकिन असी उन्होंने रोज़ मत्था टेकते। गुरु नानक देव जी नाल बैठा होया, फरीद के नाल बैठा है, कबीर के नाल बैठा, रोज़ मत्था टेकते। बड़ी गल दूसरे तक पहुँचनी चाहिए, भाईचारा बनता है। जिहड़े लोग इतों के उन्होंने पता होना चाहिए कि ये जिहड़े सिख हैं ना, ये साडे कवि नूं ही मनते हैं। तो उस वास्ते बाबा सुखा सिंह जी ने कहते कुंडली के नेड़े सड़क के उत्ते गुरुद्वारा बनाया जिहड़ा बंटी काफ़ी इत्थे काम कर रहा है। सो अज सानू बहुत साड़ियाँ होर समस्या भी हैं, साड़ियाँ अपनी जो राजनीतिक समस्या भी हैं, समाजिक समस्या भी हैं, पर असी इन्हों हल नहीं लभ सके। कारण यह है कि यूनिटी साढ़े विच नहीं रही। यूनिटी तो बिना कोई काम नहीं हो सकता, ना सरकारी दरबार जा सकते ना कितने हो। सरदार जगजीत सिंह जी गल की टीका टप्पी की ये गल्लां होंदियां ही सारे करते, जिन्हों नहीं लगता ना आंदा भी पता नहीं की कर रहे। पर गल ये जरूर है कि एक कमेटी जिहड़ी होवे, एक सैक्रेटरीट बनना चाहिए। जो भी असीं फैसला करिए वो सैक्रेटरीट बने। जिहड़ी कमेटी महीने कितने मीटिंग करनी है वह भी मुद्दा तय हो जाए और इहो जिहियां जिहड़ियां गल्लां सामने होंदियां उस कमेटी च विचार के जिहड़ा बंदा इहो जिहियां गल्लां करदा कौम के खिलाफ करता है वो विरोध एक्शन लेना चाहिए, जरूर करना चाहिए, ताकि बंद हो सारी कार्रवाइयाँ और सारे असीं मिल के एकजुट होकर अज जिहड़ा इत्थे असीं एकता दिखाईए, इसनूं होर मजबूत करिए। मजबूत करके सारे इतों ही सरकार को ही पता लगना चाहिए। सरकार की समझती भी है ही नहीं सही, कोई नहीं इन्हों की वोटा कोई नहीं, असीं इन्होंने आई वोटर का जमाना है। सरकार करेंगे इन्होंने वोटा ही है, इन्होंने पली की पई उन्होंने दसना चाहिए, सरकार को दसा कि तुम बना लो ना, मजबूत बना लो, हो जाओ। सरकार को दसांगे है असी और तेरी सरकार असी किस तरह चलावांगे वो भी सानू पता। फिर इस वास्ते सारे इकट्ठे होइए, एकजुट होकर जो भी है प्रोग्राम बनाना उस प्रोग्राम लैके अगे चलिए। मेरी यही तमन्ना है, ये आस है, ये वाहिगुरू अरदास है। इन्होंने शब्दों का आदा धन्यवाद दिया। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਆਪ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। बोले सो निहाल। प्रोग्राम ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਲਹਿਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ ਝਾਰਖੰਡ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮਤ ਲਹਿਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਗੁਰਮਤ ਲਹਿਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਵੀਰ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਲਹਿਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪੰਥ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਸਨਸੋਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਨਲਵਾ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਠਿਨਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸਭ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਗਾ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਖਿਪਤ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਿਹਾਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਛੋਟੀ ਮੂੰਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ
ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 400 ਸਾਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਨਪੁਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਸਨਸੋਲ ਹੋਣ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਸਾਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਨਲਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਸਾਮ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੀ 400 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਝਾਰਖੰਡ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਖਿਪਤ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਲਕੱਤਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ 400 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਿਜਾਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਪਾਸ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਕੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਕੜ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮਾਨਯੋਗ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਲ ਫੁਲਕੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 400 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਖਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਾਂਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ।
ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚੁਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਲੀਮੀ ਹੋਵੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਮਾਇਕ ਪੱਖੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋ ਸਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਪਰ ਪਹਿਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈਂਡ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ 3 ਵੀਲਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਨਯੋਗ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਂਟਰ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਸਕੁਆਇਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜੋ ਹੈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਾਈਏ। ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਚੰਦਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਈਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਾਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਰ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ।
ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਣ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੈਦੇਵ ਦੇਵ ਆਏ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਬਰਾਜਪੁਰ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਵਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 4 ਵੀਰਾਂ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ। ਆਪ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ। ਸਰਦਾਰ ਨਿਹਾਲ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਆਈਏ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸਾਹਿਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਖਤ ਬਾਬਤ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਦੱਸਦਾ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਬਾਇਲੌਜ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਇਲੌਜ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਕਈ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਦਰ ਜੋ ਸਟੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲਗਭਗ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਜਟ ਦੇ ਜੋ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਜਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਗਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਗੱਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਹ है, ਇਹ भी किया कि 20 साल हो गए हैं हमारे पास आज तक कोई ये चीज़ मांगने तक नहीं आया। देखिए कितना नौजवान साढ़े बीच बैठे कितने हैं और क्यों नहीं, उन्होंने भी होना बहुत जरूरी है। और जिथे तक देखो मैं बहुत ही सम्मान की गल है इतने गुरुद्वारा ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ, ਸਿੱਖਿਅਕ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਜਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, 400 ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਦਿਵਸ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 350 ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਨ ਗਈ ਸੀ ਬੈਂਡਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਈਏ। ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ 2.5 ਵਜੇ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ।
ਉਹ ਚੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਇੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 400 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਵਿਡ ਹੀਰੋ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਾਨਾਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਉਹ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਜਣੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਗਤ ਸੁਧਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਆਸਨਸੋਲ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਏ ਨੇ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੋਭਿਤ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਆਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਹੁਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਸਨਸੋਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਆਸਨਸੋਲ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਬਣ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਸਹਿਯੋਗ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਰੀ ਮਸ਼ਕੀਨ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਉਹ ਕਰੋ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੈਠਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਜਾਂ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਨਸੋਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਲਕੱਤਾ ਆਏ ਆ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 7-8 ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰਾ ਸੀ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਟੀਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਅਸਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜਾ 400 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੀ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ, ਆਸਾਮ ਤੋਂ, ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ 4 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 400 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਨਾਉਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ 400 ਸਾਲਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਬਣੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਯੂਪੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੀਏ, ਆਪ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸੁਖਾਸਨ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਕੁਛ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਛ ਸਾਡੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਲਾਈਏ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਤਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਆਸਨਸੋਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਆਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਟਰ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾੜੀ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵੀਰ ਜੀ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਝਾੜਖੰਡ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਆਸਨਸੋਲ, ਬਰਦਵਾਨ, ਦੁਰਗਾਪੁਰ, ਅੱਡ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ 28 ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਥੱਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਥੱਲੇ ਨੇ 28 ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਰੀ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਨਲਪ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੜਾ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਲਮਪੁਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਕੁਟੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਗਏ ਸੀ। ਅਸਾਮ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਟੂਰ ਸੀ ਤੇ ਅਪਰ ਅਸਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਅਸਾਮ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜੋ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲੇ, ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ
इस इलाका जिहड़ा इस पासे दी संगत जिहड़ी है तखत साहब दे नाल जुड़ी रहे जुड़े। होर कोई भी समस्या किसी भी तरह की प्रॉब्लम कोई होंदी सिखां नूं ते तखत साहब की अगवाई दे विच उहदा मसले हल किए जाण। इन्हां चीज़ां नूं मुख रूप ते लैके असीं इस पासे चले हाँ। बाकी 400 साल गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का मनाना तखत साहब पटना साहब उन्होंने भी लैके असीं संगतां दे विच जा रहे हैं। इस तो पहले आसनसोल भी गए सी, अज कलकत्ता आए हैं। कलकत्ते दी लगभग सारियां कमेटियां इत्थे आईयां सी। उस तो इलावा सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी जिहड़ी आसनसोल वो भी इत्थे सारे कमेटी इत्थे आई सी। ते ये जिहड़ियां यही विचारां सारियां जिहड़ियां अज होईयां वा और असी कोशिश कर रहे हैं कि एकजुट होकर ये गुरु महाराज जी का 450 साल आना गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का वो पटना साहब मनाया जाए। उस तो इलावा असी बांग्लादेश की भी यात्रा जी है उत्ते भी कर जाना है। बांग्लादेश साढ़े गार्जन जोड़े ने कि सब सल साहब वो भी इत्थे बैठे ने। असी बांग्लादेश जो उत्थे जी यात्रा वा वो भी जाना वा तो उत्थे दी भी जी संगत उत्थे गुरु घर है उन्होंने भी दर्शन करके आने आ। जो होर उत्थे कोई लोड़ा वो भी आपां देखनियां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब के धर्म प्रचार कमेटी के चेयरपर्सन लखविंदर सिंह होना ने कहा है कि आने वाले समय दे विच जो 400 साला शताब्दी समागम है गुरु तेग बहादुर जी का अते नाल दे नाल श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जो जन्म दिहाड़ा है उन्होंने बड़ी ही शरधा ते धूमधाम दे नाल पटना साहिब मनाया जाएगा। इस विच इत्थे खास चर्चावां होईयां। होर बंगाल दे विच किवें सिख पंथ दी चढ़दी कला होवे इस दे उत्ते भी चर्चावां होईयां। कोलकाता तो मोहन सिंह, पंजाबी पोस्ट।